ان میں سے بعض اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی. اس طرح کی ایک غلطی نماز کے شروع میں اللہ اکبر، اور یہ جو ورڈ ہے ہم بہت مرتبہ کہتے ہیں نماز میں، اسی میں ہی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم بھی نہیں ہے، سبحان ربی العظیم بھی نہیں ہے، عظیم. اسی طرح ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمی اللہ غلط ہے. اسی طرح درود پاک میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں آپ لوگوں کو نماز کی کچھ موٹی موٹی غلطیاں جو کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. ان میں سے بعض اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. ان غلطیوں کو صحیح کرانے جا رہا ہوں. مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. دیکھیں، نماز کے جو ضروری مسائل ہیں نا، نماز کے ضروری مسائل اور نماز کا طریقہ، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ نماز یہ سب سے افضل عبادت ہے، اور نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اس لیے نماز کے جو ضروری مسائل ہیں اور نماز کا جو طریقہ ہے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس فرض کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. اب نماز میں یہ غلطیاں عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. جس طرح کہ ایک غلطی نماز کے شروع میں، کہ نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ سے. اب تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر، اور یہ جو ورڈ ہے ہم بہت مرتبہ کہتے ہیں نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی میں ہی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. ایک غلطی تو تلفظ کی ہے. بعض لوگ کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح بعض لوگ اس میں اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہی نماز شروع ہوئی تو تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبر، یعنی لفظ اللہ کے حمزہ پر زبر، کھڑا زبر پڑھ لیتے ہیں. اللہ نہیں ہے، اللہ اکبر. اسی طرح بعض لوگ یہ بھی غلطی کر جاتے ہیں اس لفظ میں اللہ اکبر، با کے آگے الف لگا دیتے ہیں، جبکہ با کے آگے را ہے، الف نہیں ہے. اللہ اکبر، لیکن بعض لوگ الف لگا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ اکبر، یعنی اکبر سے جو پہلے حمزہ ہے اس کے اوپر کھڑا زبر لگا دیتے ہیں. تو اس طرح معنی فاسد ہو جاتا ہے اور نماز ہی شروع ہی نہیں ہوتی. نماز شروع نہیں ہوتی ہوگی کیسے؟ تو اس کا جو صحیح تلفظ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. اسی طرح نماز میں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم. بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم بھی نہیں ہے، سبحان ربی العظیم بھی نہیں ہے، عظیم. اگر آپ زا کے ساتھ یعنی زے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی معنی فاسد ہو جاتا ہے اور نماز جاتی رہتی ہے. اسی لیے سبحان ربی العظیم اس تلفظ کو آپ نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. جب تک آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ سبحان ربی الکریم پڑھ لیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب تک آپ تلفظ کو درست کر لیں تو سبحان ربی الکریم پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز ہو جائے. لیکن صحیح تلفظات کے ساتھ اس لفظ کو ادا کرنا ہے سبحان ربی العظیم. عظیم پڑھیں گے، یا پھر بعض ہمارے انڈینز بھائی جو ہیں وہ عجیم پڑھتے ہیں، عجیم، یہ غلط ہے. اس طرح نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. سبحان ربی العظیم یہ تسبیح ہو گئی. اسی طرح ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. بعض لوگ اس میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ نہیں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ غلط ہے، سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ سمع اللہ نہیں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ یہ غلط ہے. سمع اللہ لمن حمدہ. آگے ہے ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے نا.
इसी में रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, ये गलत है। रब्बना लकल हम्द इस तरह कहें, या फिर रब्बना वलकल हम्द ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो रब्बना लकल हम्द, ये इस तलफ़ुज़ को भी आपने सही करना, रब्बना लकल हम्द, ठीक है ना। अब हम सजदे की तस्बीह, इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला नहीं है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला ये गलत है, सुभान रब्बिल आला ये गलत है, रब्बियल आला ये सही है, सुबहान रब्बियल आला यानी या नहीं पढ़ते, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला ये गलत है, सुबहान रब्बियल आला, ठीक है ना। इसी तरह बाज़ लोग अत्तहियात, ये है ना अत्तहियातु, बाज़ लोग अत्तहियात, अत्तहियात ये गलत है, अत्तहियातु लिल्लाहि, अत्तहियातु, अत्तहियातु, अत्तहियातु गलत है, ठीक है ना। इसी तरह दुरूद पाक में बाज़ लोग गलती करते हैं, ये गलती करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सल्ली अला गलत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सल्ली अला गलत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नहीं है, सल्ली अला ये गलत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ठीक है ना, ये गलती हो गई। इसी तरह बाज़ लोग नमाज में जब सलाम फेरते हैं ना, तो वो क्या तरीका है उनका, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, यानी किसी से मिलेंगे तब भी इसी तरह अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम ये गलत है। लफ्ज़ क्या है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम ये गलत है, अस्सलाम वालेकुम नहीं है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है ना। ये आप नमाज में भी जब सलाम दे रहे हैं तो इसी तरह आप किसी से मिल रहे हैं उसको सलाम कर रहे हैं तो ये तरीका है, इस लफ्ज़ को इस तरह से अदा करें, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम ये गलत है, ठीक है ना। इसी तरह नमाज के शुरू में हम कहते तकबीर तहरीमा, इसमें बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि तकबीर तहरीमा कहते नहीं हैं, यानी तकबीर तहरीमा कहना ये नमाज के फ़राइज़ में से भी है और शराइत में से भी है। बाज़ लोग क्या करते हैं, ऐसे खड़े ना होंठ हरकत किए, ना अल्फाज अदा हुए, कुछ भी नहीं, पूछा जाए तो कहते हैं हम दिल ही में कह रहे थे, हमने दिल ही में कह लिया, हम दिल ही में पढ़ रहे थे। तो इस तरह नमाज शुरू नहीं होती। तकबीर तहरीमा कहना, उलमा ने लिखा है कि इतनी आवाज़ हो कि अगर आसपास कोई शोर नहीं है तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए, ठीक है ना। अगर आसपास कोई शोर नहीं है, अगर आसपास शोर है तो आपको चीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अंदाज़ा कर लें कि ये आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच जाती है अगर आसपास कोई शोर नहीं होता। यानी कम से कम अल्फाज तो अदा हो ना, आपके अल्फाज ही अदा नहीं हो रहे, होंठ ही हरकत नहीं हो रहे, तलफ़ुज़ात बिल्कुल आप ऐसे ही खड़े हैं खामोश, ये आपकी नमाज शुरू नहीं हुई। इस तरह आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं हो रही, ठीक है ना। तो आप इन गलतियों को दुरुस्त करें, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। मेरी कोशिश है कि मैं नमाज आप लोगों को सही कराऊं ताकि ये जो फ़र्ज़ है हम सही तरीके से अदा कर सकें। मैं बहुत सारी वीडियोस इस पर बनाता हूँ और ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ चीज़ें, ये मुझे मेरे स्टूडेंट की तरफ से मुझे मालूम होती हैं। यानी जो लोग मेरे पास ऑनलाइन कुरान पढ़ने आते हैं, कुरान क्लास में, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि नमाज सुनाएं, तो वो ये गलतियाँ उनकी तरफ से मुझे मालूम होती है कि ये गलतियाँ की जाती हैं, लोगों में ये गलतियाँ पाई जाती हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आप इन गलतियों को दुरुस्त करें ताकि नमाज जो है हम सही तरीके से अदा कर सकें, ये फ़र्ज़ हमारा सही तरीके से अदा हो सके। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।